हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। मित्रों, लास्ट विडियो लेक्चर में आपणे सहसंयोजक बंधनी रचना समझावतो एक वाद भण्या था, संयोजकता बंधनवाद, जेने आपणे वीबी थियरी कहता था। चलो, ए संयोजकता बंधनवाद मुजब बंध बनी अने अणु क्यारे बने तो ये याद करो कि आ बे परमाणुओ छे, आ बंनेना केंद्रो छे। बंने परमाणुओ नजीक आवे त्यारे बंने परमाणुओनी वच्चे अर्धपूर्ण भरायेली परमाणुीय कक्षको जे छे एनुं अहींया सम्मिश्रण थाय। सम्मिश्रण थवाथी बंने परमाणुओ वच्चे बंध बनशे अने अणु बनशे। एटले संयोजकता बंधनवाद मुजब अर्धपूर्ण भरायेली परमाणुीय कक्षकोना सम्मिश्रणथी बंध बने छे अने अणुनी रचना थाय छे। ते परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण बे परमाणु वच्चे थाय छे। ए सम्मिश्रण जे छे ए परमाणुीय कक्षकोना सम्मिश्रणना प्रकारो भणवाना छे। ए परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण मुख्य त्रण प्रकारनुं होय छे: धन सम्मिश्रण, ऋण सम्मिश्रण अने शून्य सम्मिश्रण। तो ये त्रे त्रण प्रकारो आपणे आकृति द्वारा समझीए। आ प्रश्न में मुख्य एनी आकृतिओ ज छे, एटले आकृतिओ खास समझवी। तो आ प्रश्न में धन सम्मिश्रण, ऋण सम्मिश्रण अने शून्य सम्मिश्रण हूँ आकृति द्वारा समझाव ए पहेला रफकामनी अंदर केटलीक बाबतो आपणे क्लियर करी लईए। आ नजीक आवेला बे परमाणुओ छे, एना केंद्रोमांथी पसार थती अक्ष दोरू, एने आपणे झेड अक्ष कहीशुं अने आ झेड अक्ष केंद्रोमांथी पसार थाय छे એટલે આ झेड अक्ष ने આપણે आंतर केंद्रीय अक्ष कहीशुं। आंतर केंद्रीय अक्ष એટલે याद राखजो, झेड अक्ष એટલે आडी अक्ष बंने परमाणुना केंद्रोमांथी पसार थाय એટલે એને आंतर केंद्रीय अक्ष पण कहेवानुं। बीजू आपणे एस कक्षक अने पी कक्षकोनो आपणे अहींया उपयोग करीशुं। आपणा कोर्समां डी कक्षक अने एफ कक्षकोनुं धन ऋण के शून्य सम्मिश्रण जे छे ए आपणे कोर्समां नथी। तो एस कक्षक याद करो गोलीय होय, पी कक्षको डंबेल आकारनी होय। ए चेप्टर 2 मां भणी गया छे, पण हवे आ चेप्टर मां याद राखजो आ एक्स अक्ष, वाय अक्ष अने झेड अक्ष छे तेमांथी आपणे आ ऊभी अक्षने एक्स अक्ष कहीशुं, आडी अक्षने वाय अक्ष कहीशुं अने आने झेड अक्ष कहीशुं। आ झेड अक्ष एटले आपणी कई अक्ष कहेवाशे? आंतरकेंद्रीय अक्ष, जे बंने परमाणुना केंद्रोमांथी पसार थाय। हवे चेप्टर 2 याद करो। पी कक्षक आम डंबेल आकारनी होय, तेमां जो ए डंबेल झेड अक्ष उपर होय तो तेने पीझेड कक्षक कहेवाय। जो ए एक्स अक्ष उपर होय तो तेने पी एक्स कक्षक कहेवाय अने वाय अक्ष उपर होय तो तेने पी वाय कक्षक कहेवाय। बीजू आनी अंदर आपणे धन अने ऋणना चिन्हो पण याद राख्या था। आवुं चेप्टर 2 मां करता था। तो धन वीजभार के ऋण वीजभार नहीं। चेप्टर 2 में आपणे भणी गया ते तरंग विधेय साईना चिन्हो छे, आने साई कहेवाय, साईना चिन्हो छे। ए चिन्हों में पण आपणे चिन्हों साथे पीएक्स, पीवाय अने पीजेड कक्षको मोढे याद राखवानुं कीधुं हतुं। चेप्टर 2 में पीएक्स कक्षक में आ गोळो धन अने नीचेनो गोळो ऋण, पीवाय में आ गोळो धन अने आ गोळो ऋण, अने पीजेड में आ एक गोळो धन अने एक गोळो ऋण होय। क्लियर? हवे तमे विचारो, आडी अक्ष जे छे एस कक्षकना गोळानी अंदरथी पसार थई शके, एटले एस कक्षक ए आंतरकेंद्रीय अक्ष धरावती कक्षक कहेवाय। बीजू पीएक्स कक्षक आम ऊभी होय, एनी एक्स अक्ष छे आ, तो अपनी आंतरकेंद्रीय अक्ष एना गोळामांथी पसार ना थाय, गोळाना छेदबिंदुमांथी पसार थाय, एटले पीएक्स कक्षकने आंतरकेंद्रीय अक्ष धरावती कक्षक ना कहेवाय। पीवाय कक्षक आ रीते छे, आ एनी वाय अक्ष, आंतरकेंद्रीय अक्ष आमां आडी होय
તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ આમાં પણ પીવાયમાં પણ એના ગોળામાંથી પસાર નથી થતી, એટલે આને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષક ના કહેવાય. પણ પીઝેડ કક્ષક આમાં આડી હોય, એના ગોળામાંથી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પસાર થઈ શકે, એટલે પીઝેડ કક્ષકને પણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષક કહેવાય. એટલે એસ કક્ષક, પીએક્સ, પીવાય અને પીઝેડ કક્ષકોમાં કહી દઉં, એક એસ કક્ષક અને એક પીઝેડ કક્ષક એના ગોળાની અંદરથી આ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી અક્ષ આપણે કલ્પના કરીએ તો પસાર થઈ શકે, એટલે આ પીઝેડ કક્ષક અને એસ કક્ષકને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય. જ્યારે પીએક્સ અને પીવાય કક્ષકોના ગોળામાંથી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પસાર ના થાય, એના ગોળાના છેદબિંદુએથી પસાર થાય, એટલે આ પીએક્સ અને પીવાય કક્ષકોને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય નહીં. આ બધું યાદ રાખજો, થિયરીમાં જરૂર પડશે. બીજું, કોઈ પણ પી કક્ષક હોય, પીએક્સ, પીવાય કે પીઝેડ, એમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય? ગોળામાં હોય. ગોળાના છેદબિંદુએ ઇલેક્ટ્રોન ના હોય. આપણે ચેપ્ટર 2માં ભણ્યા, ગોળાના છેદબિંદુએ ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના શૂન્ય હોય. ક્લિયર છે? તો ચાલો આપણે આ બે પરમાણુઓ નજીક આવે ત્યારે બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી અક્ષ એટલે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ એટલે કે ઝેડ અક્ષ, અહીંયા વચ્ચે બંને પરમાણુની કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવશે અને વચ્ચે સંમિશ્રણ પામશે. તો એ સંમિશ્રણ જે છે એના પ્રકારો આપણે ભણીશું, ધન સંમિશ્રણ, ઋણ સંમિશ્રણ અને શૂન્ય સંમિશ્રણ. એટલે આપણે આકૃતિ આ ભાગની દોરીશું. એટલે તમારે સમજી લે, આજુબાજુ બે પરમાણુઓ છે. ચાલો, એમાં પહેલો પ્રકાર આપણે જોઈએ ધન સંમિશ્રણ. આ પ્રશ્નમાં મેન એની આકૃતિઓ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાની. ધન સંમિશ્રણ આપણે જુદી જુદી એસ અને પી કક્ષકોના ધન સંમિશ્રણ, ઋણ સંમિશ્રણ અને શૂન્ય સંમિશ્રણની આકૃતિઓ દોરીશું. આપણે અહીંયા આ ભાગની આકૃતિ દોરવાની છે. ચલો, ધારી લો કે એક પરમાણુની પી અક્ષ કક્ષક છે અને બીજા પરમાણુની પણ પી અક્ષ કક્ષક છે. આકર્ષણથી નજીક આવી અહીંયા ધન સંમિશ્રણ પામે છે. તો એ ધન સંમિશ્રણની આકૃતિ કેવી હોય? આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે. ધારી લે અને અહીંયા આજુબાજુ બે પરમાણુઓ છે. આ પરમાણુની પી અક્ષ કક્ષક અને આ પરમાણુની પી અક્ષ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને બંને પરમાણુની વચ્ચે સંમિશ્રણ પામે છે. પી અક્ષ કક્ષક ઊભી હોય, આ એની એક્સ અક્ષ, બીજા પરમાણુની પી અક્ષ કક્ષક આ એની એક્સ અક્ષ. આ પીએક્સ કક્ષકો બંને પરમાણુની વચ્ચે જો ધન સંમિશ્રણ પામતી હોય તો ક્યારે ધન સંમિશ્રણ પામે? તો આ પહેલા પરમાણુની પીએક્સ કક્ષકનો ધન ગોળો અને ઋણ ગોળો ધન ગોળાની સાથે બીજા પરમાણુની પીએક્સ કક્ષકનો ધન ગોળો અને ઋણ ગોળો સંમિશ્રણ પામે. જો અહીંયા ભેગો થાય છે તો આને ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. બે પરમાણુની વચ્ચે અહીંયા ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. આપણે આકૃતિ આટલી જ દોરવાની, અહીંયા આજુબાજુ બે પરમાણુઓ નહીં દોરવાનું. ટૂંકમાં ધન સંમિશ્રણમાં બંને પરમાણુની કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે, ભેગી થાય, તેમાંથી સરખા ચિહ્નો વાળા ગોળાઓ ભેગા થાય એટલે ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. બે પરમાણુની વચ્ચે ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. ચલો, એ રીતે પીવાય કક્ષક લઈએ. ધારી લો કે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે એટલે કે આપણી ઝેડ અક્ષ. આજુબાજુ બે પરમાણુઓની કલ્પના કરો. આ પરમાણુની પીવાય કક્ષક આકર્ષણથી આમ નજીક આવી, આ પરમાણુની પીવાય કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને બંને વચ્ચે ધન સંમિશ્રણ થાય છે. તો પીવાય કક્ષક આમ દોરવાની. આની વાય આ બાજુના પરમાણુની પીવાય કક્ષક, આની વાય અક્ષ. જો આ પીવાય વચ્ચે
ધન સંમિશ્રણ થતું હોય તો આના ધન ગોળાની સાથે આનો ધન ગોળો સંમિશ્રણ પામે, ભેગો થાય, આના ઋણ ગોળાની સાથે આનો ઋણ ગોળો સંમિશ્રણ પામે. એટલે આ રીતે એક પરમાણુની પીવાય કક્ષક અને બીજા પરમાણુની પીવાય કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવે અને બંને પરમાણુની વચ્ચે ધન ધન વાળો ગોળો અને ઋણ ઋણ વાળો ગોળો સંમિશ્રણ પામે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે બે પરમાણુની વચ્ચે પીવાય પીવાયનું ધન સંમિશ્રણ થયું છે તેમ કહેવાય. ચલો ત્યાર પછી પીઝેડ પીઝેડ લઈએ. આ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી અક્ષ એટલે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ એટલે ઝેડ અક્ષ જ થઈ. ધારી લો કે આ બંને પરમાણુઓ છે આજુબાજુ. પીઝેડ કક્ષક કેવી હોય? આડી. આ એક પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી, બીજા પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી. અને આ પીઝેડ પીઝેડ વચ્ચે ધન સંમિશ્રણ થાય છે. બે પરમાણુની વચ્ચે પીઝેડ પીઝેડનું ધન સંમિશ્રણ થાય છે. તો જો ધન સંમિશ્રણ થતું હોય તો આના ધન ગોળાની સાથે આનો ધન ગોળો સંમિશ્રણ પામે, એટલે આ માઇનસ અને આ માઇનસ, અથવા અહીંયા માઇનસ માઇનસનું સંમિશ્રણ થાય તો અહીંયા પ્લસ પ્લસ. ટૂંકમાં બે પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવે અને એના સરખી ચિહ્નોવાળા ગોળા ભેગા થાય, સંમિશ્રણ પામે, તો એનો મતલબ બે પરમાણુની વચ્ચે પીઝેડ પીઝેડનું ધન સંમિશ્રણ થયું છે તેમ કહેવાય. ચલો એ રીતે એસ કક્ષક અને પી કક્ષકનું લઈએ તો એસની સાથે પીનું સંમિશ્રણ કરવું હોય બે પરમાણુની વચ્ચે તો હંમેશા એસની સાથે પીઝેડનું સંમિશ્રણ થાય. એસની સાથે પીએક્સ કે પીવાયનું સંમિશ્રણ ના થાય. કેમ? જો વિચારો રબકામમાં, એકની એસ કક્ષક હોય, એકની પી એક્સ કક્ષક હોય, તો સંમિશ્રણ ક્યાં થશે? ગોળાના ભાગે નહીં થાય, ગોળાના છેદ બિંદુએ, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન હોય જ નહીં તો બંધ જ ના બને. હું એસ અને પીવાય લઉં તો પણ સંમિશ્રણથી બંધ ના બને. એકની એસ કક્ષક બીજાની પીવાય કક્ષક લઉં તો સંમિશ્રણ ક્યાં થશે? ગોળાના છેદ બિંદુએ સંમિશ્રણ થશે. આમ છેદ બિંદુએ ઇલેક્ટ્રોન હોય જ નહીં તો બંધ જ ના બને. પણ એસ અને પીઝેડ લઉં, એકની એસ કક્ષક બીજાની પીઝેડ કક્ષક, તો ગોળા ભેગા થઈ શકશે. એટલે જો આપણે બંધ બનાવે તો એસની સાથે કોનું સંમિશ્રણ કરાવવું પડે? પીઝેડનું જ. એસની સાથે પીએક્સ કે એસની સાથે પીવાયનું સંમિશ્રણ થશે નહીં. બંધ બનાવો હોય તો એસની સાથે આપણે કોનું સંમિશ્રણ કરાવવું પડે? પીઝેડનું. તો ધારી લો કે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે, બંને બાજુ પરમાણુઓ છે એવી કલ્પના કરવાની જેમ. હવે એક પરમાણુની એસ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવે છે, એસ કક્ષક ગોલીય હોય, અને આ બાજુના પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને સંમિશ્રણ પામે છે. તો જો પીઝેડ કક્ષક આડી હોય એટલે ગોળા સંમિશ્રણ પામી શકે. પણ જો આ એસ અને પીઝેડ વચ્ચે ધન સંમિશ્રણથી બંધ બનતો હોય તો ધન સંમિશ્રણમાં આ પીઝેડનો ધન ગોળો છે, આ પીઝેડનો ઋણ ગોળો છે, તો એસ કક્ષકમાં ધન ગોળો. એસ કક્ષક માટે તરંગ વિધેય સાઈનું ચિહ્ન કેવું લેવું હોય? ધન. આ ધન ધન વચ્ચે સંમિશ્રણ થાય તો જ આ બે પરમાણુ વચ્ચે એસ અને પીઝેડનું ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. એટલે આ રીતે બે પરમાણુઓ છે એની પરમાણુય કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવે અને જો એની સરખી ચિહ્નોવાળા ગોળા ભેગા થાય, સંમિશ્રણ પામે, તો બે પરમાણુની વચ્ચે ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. ક્લિયર? આ પહેલો પ્રકાર. ચલો હવે પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણનો બીજો પ્રકાર, ઋણ સંમિશ્રણ. આ પ્રશ્નમાં મેઇન એની આકૃતિઓ જ મોઢે કરવાની છે થિયરીમાં. ચલો હવે બે પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવે અને જો બંને પરમાણુની વચ્ચે ઋણ સંમિશ્રણ થતું હોય તો ઋણ સંમિશ્રણની આકૃતિઓ કેવી હોય? તો જોઈએ. ધારી લો કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે, બંને બાજુ પરમાણુઓ છે એવી કલ્પના કરો.
આ બાજુના પરમાણુની પીએક્સ કક્ષક આકર્ષણથી આમ નજીક આવી, આ એની એક્સ અક્ષ, આ બાજુના પરમાણુની પીએક્સ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને બંને પીએક્સ વચ્ચે સંમિશ્રણ થયું, આ એની એક્સ અક્ષ. અને જો બંને પરમાણુની વચ્ચે આ પીએક્સ નું ઋણ સંમિશ્રણ થાય છે તો ઋણ સંમિશ્રણમાં આના ધન ગોળા સાથે આનો ઋણ ગોળો સંમિશ્રણ પામે અને આના ઋણની સાથે આનો ધન સંમિશ્રણ થાય. એટલે જો બે પરમાણુ વચ્ચે સરખી નિશાનીવાળા ગોળાનું સંમિશ્રણ થાય તો બે પરમાણુ વચ્ચે પીએક્સ નું ધન સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. પણ જો જુદી જુદી નિશાનીવાળા ગોળાનું સંમિશ્રણ થાય તો બે પરમાણુની વચ્ચે ઋણ સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. આ અહીંયા વચ્ચેની આકૃતિ મેં અહીંયા દોરી છે. ચલો એ રીતે પીવાય નું એકદમ સહેલું છે. સરખી નિશાનીવાળા ગોળા ભેગા થાય તો ધન સંમિશ્રણ અને જુદી જુદી નિશાનીવાળા ગોળા ભેગા થાય બંને પરમાણુની વચ્ચે તો ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય. તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે. કલ્પના કરો બંને બાજુ પરમાણુઓ છે, બંને પરમાણુની પીવાય કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી ઋણ સંમિશ્રણ પામે છે. તો એની આકૃતિ આ એક પરમાણુની પીવાય કક્ષક આ એની વાય અક્ષ, બીજા પરમાણુની પીવાય કક્ષક આ એની વાય અક્ષ. આ પીવાય વચ્ચે બે પરમાણુની વચ્ચે પીવાય નું ઋણ સંમિશ્રણ થતું હોય તો ધન સંમિશ્રણમાં સરખી સંજ્ઞાવાળા ગોળા ભેગા થાય તો ઋણ સંમિશ્રણમાં અહીંયા પ્લસ માઇનસ હોય તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ પ્લસ. એટલે ધનની સાથે ઋણ અને ઋણની સાથે ધન ગોળાનું સંમિશ્રણ થાય. તો આ રીતનું સંમિશ્રણ બે પરમાણુની વચ્ચે થાય તો પીવાય નું ઋણ સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. ચલો એ રીતે પીઝેડ ની આકૃતિ દોરીએ ઋણ સંમિશ્રણની. આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધારી લો. બે પરમાણુઓ છે એવું ધારી લો. એક પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક અને બીજા પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવે છે. એક પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આપણે આડી હોય એવું જ વિચારવાનું છે. બીજા પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી ઋણ સંમિશ્રણ પામે બે પરમાણુની વચ્ચે. પીઝેડ વચ્ચે જો ઋણ સંમિશ્રણ થતું હોય તો ધન સંમિશ્રણમાં કાં તો પ્લસ વાળા ગોળા ભેગા કરો કાં તો માઇનસ વાળા ગોળા ભેગા કરો. તો ઋણ સંમિશ્રણમાં આનો ધન ગોળો હોય તો ધનની સાથે આનો ઋણ ગોળાનું સંમિશ્રણ થાય. અથવા આ ઋણ લો માઇનસ અને પ્લસ લો તો અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ લેવાનું. એટલે આ રીતે બે પરમાણુની વચ્ચે પીઝેડના જુદી જુદી સંજ્ઞાવાળા જે ગોળા જે છે એનું સંમિશ્રણ થાય તો એ પીઝેડનું બે પરમાણુની વચ્ચે પીઝેડનું ઋણ સંમિશ્રણ થયું કહેવાય. ચલો એ રીતે એસ અને પીઝેડ લઈએ તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધારી લો. બંને બાજુ પરમાણુ છે એવું ધારી લો. એક પરમાણુની એસ કક્ષક અને બીજા પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક એસની સાથે બંધ બનાવો હોય તો કોનું સંમિશ્રણ કરવું પડે? પીઝેડનું જ. કારણ કે મેં હમણાં જ કીધું એસની સાથે પીએક્સ કે એસની સાથે પીવાયનું સંમિશ્રણ કરો તો સંમિશ્રણ ક્યાં થશે? ગોળાના છેદ બિંદુએ થશે. ગોળાના છેદ બિંદુએ થશે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ના હોય. તો આ બાજુના પરમાણુની એસ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી, આ બાજુના પરમાણુની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી, બંને વચ્ચે ઋણ સંમિશ્રણ થતું હોય તો એસ કક્ષક માટે મેં તમને હમણાં કીધું તરંગ વિધેય સાઈનું ચિહ્ન કયું હોય? પ્લસ. પણ મારે ઋણ સંમિશ્રણ કરાવવું હોય તો એસની સાથે આનો ઋણ ગોળો જે છે સંમિશ્રણ પામે. અહીંયા પ્લસ માઇનસ વાળો, અહીંયા પ્લસ વાળો ગોળો સંમિશ્રણ પામે. તો આ બે પરમાણુની વચ્ચે એસ અને પીઝેડ બે પરમાણુની વચ્ચે એકની એસ કક્ષક એકની પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી આ રીતે ઋણ સંમિશ્રણ પામે. એટલે ટૂંકમાં એકદમ સિમ્પલ આકૃતિઓ છે કે સરખી નિશાનીવાળા ગોળા ભેગા કરો તો ધન સંમિશ્રણ, જુદી જુદી નિશાનીવાળા ગોળાને ભેગા કરો તો ઋણ સંમિશ્રણ. ચલો હવે ત્રીજો પ્રકાર આવશે શૂન્ય સંમિશ્રણ. શૂન્ય સંમિશ્રણમાં કક્ષકો અયોગ્ય દિશામાંથી સંમિશ્રણ પામતી હોય.
જેથી શૂન્ય સંમિશ્રણ બે પરમાણુની વચ્ચે શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય તો કદી બંધ બને જ નહીં. જેમ કે મેં તમને હમણાં કીધું એસ અને પીએક્સ અથવા એસ અને પીવાય લો, બેમાંથી ગમે તે એક લો. બે પરમાણુઓ છે, આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે, એક પરમાણુની એસ કક્ષક, તરંગ વિધેય સાઈનું ચિહ્ન પ્લસ, બીજા પરમાણુની પીએક્સ કક્ષક કેવી આમ ઊભી, આ એની એક્સ અક્ષ. તો અયોગ્ય દિશામાંથી સંમિશ્રણ થયું. સંમિશ્રણ ક્યાં થાય છે? આ ડમ્બેલ જે છે એના બંને ગોળાના છેદબિંદુએ આપણે ચેપ્ટર 2 માં ભણી ગયા છે. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય? ગોળામાં હોય, છેદબિંદુએ ના હોય. એટલે આવા સંમિશ્રણને શૂન્ય સંમિશ્રણ કહેવાય. એટલે બે પરમાણુની વચ્ચે આવું શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય તો કદી બંધ ના બને. એ રીતે એસ અને પીવાયની પણ આકૃતિ દોરી શકો. એસ, એકની એસ અને બીજાની પીવાય, તો છેદબિંદુએ સંમિશ્રણ થાય એટલે શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય. ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન ના હોય એટલે ભાગીદારી જ ના થાય, એટલે બંધ બને જ નહીં. ચલો, એટલે એસ અને પીએક્સ અથવા એસ અને પી વાય લો તો શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય અને બંધ ના બને. હવે જો તમે સરખી કક્ષક લો, પીએક્સ પીએક્સ, પીવાય પીવાય કે પીઝેડ પીઝેડ, તો ધન સંમિશ્રણ કે ઋણ સંમિશ્રણ થાય બે પરમાણુને છે. પણ જુદી જુદી કક્ષક લો, પીએક્સ પીવાય અથવા પીવાય પીઝેડ અથવા પીએક્સ પીઝેડ, ત્રણમાંથી ગમે તે એક લો. આપણે ચોપડી મુજબ એક આકૃતિ દોરી. આમાં જેમ બેમાંથી એક લીધી, એસ અને પીએક્સ અથવા એસ અને પીવાય, તો એમાંથી એક આકૃતિ દોરી. તે રીતે અલગ અલગ એકની પીએક્સ કક્ષક, પીએક્સ કક્ષક કેવી છે? આમ ઊભી હોય, આઈની એક્સ અક્ષ, તરંગ વિધેય સાઈનું ચિહ્ન પ્લસ અને માઇનસ, અને બીજા પરમાણુની પીવાય કક્ષક લઉં ધારો કે એ આમ આડી હોય, તો તમે વિચારો, જો આ પીએક્સ કક્ષક છે, આ ઉપરનો ગોળો નીચેનો ગોળો, આ એનું છેદબિંદુ ધારી લો. આ પીવાય કક્ષક આમ આડી હોય, ઉપરનો ગોળો નીચેનો ગોળો, આ એનું છેદબિંદુ, તો બંને સંમિશ્રણ પામે તો ક્યાં સંમિશ્રણ પામશે? છેદબિંદુએ. છેદબિંદુએ સંમિશ્રણ પામે. જો રફકામમાં દોરું, બંને સંમિશ્રણ પામે તો ક્યાં સંમિશ્રણ પામશે? છેદબિંદુએ. જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન ના હોય એટલે ભાગીદારી જ ના થાય, તો આવા શૂન્ય સંમિશ્રણથી પણ બંધ બને નહીં. તો આ પરમાણ્વીય બે પરમાણુની વચ્ચે આ રીતે બંને પરમાણુની કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવે અને ધન સંમિશ્રણ પામી શકે, ઋણ સંમિશ્રણ પામી શકે અને શૂન્ય સંમિશ્રણ પણ પામી શકે. પણ હા, એટલું યાદ રાખજો, શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય તો બંધ ના બને. તો ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે તો શું સાહેબ, ધન સંમિશ્રણ અને ઋણ સંમિશ્રણથી બંધ બને? તો ધન સંમિશ્રણ થાય તો બે પરમાણુ વચ્ચે બંધ બનશે, કે ઋણ સંમિશ્રણ થાય તો બે પરમાણુ વચ્ચે બંધ બનશે? એ અત્યારે સંયોજકતા બંધનવાદમાં સમજાવેલું નથી. એના માટે આપણે આગળ જતા આણ્વીય કક્ષકવાદ ભણીશું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું તેને એમો થિયરી કહેવાય. હા, એટલે અત્યારે ટૂંકમાં યાદ રાખજો કે ધન સંમિશ્રણ અને ઋણ સંમિશ્રણ બેમાંથી કયા પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય બે પરમાણુની વચ્ચે કે જેથી બંધ બને, એ એમો થિયરીમાં આવશે. પણ હા, શૂન્ય સંમિશ્રણ થાય બે પરમાણુની વચ્ચે આ રીતે, તો બંધ બનવાનો નથી. ક્લિયર? આ પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકારો થયા. બીજું, આ સંમિશ્રણ એ સમકેન્દ્રીય અણુઓને પણ લાગુ પડે. બધા જ સમકેન્દ્રીય અણુઓને પણ લાગુ પડે અને બધા વિષમ કેન્દ્રીય અણુઓ ને પણ લાગુ પડે. કહેવાનો મતલબ કે આ ધન સંમિશ્રણ, ઋણ સંમિશ્રણ અને શૂન્ય સંમિશ્રણ એમ બધા જ પ્રકારના અણુઓને લાગુ પડે. સમકેન્દ્રીય અણુઓ એટલે આવા અણુઓ H2, O2, Cl2, જે અણુમાં માત્ર એક જ તત્વ આવતું હોય ને એ બધા સમકેન્દ્રીય અણુઓ કહેવાય. વિષમ કેન્દ્રીય અણુ એટલે મિથેન, એમોનિયા, H2O, આ બધા વિષમ કેન્દ્રીય અણુ કહેવાય, જેમાં જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓ છે.
ટૂંકમાં સમકેન્દ્રીય અણુઓ, વિષમકેન્દ્રીય અણુઓ બધા માટે આ સંમિશ્રણના પ્રકારો લાગુ પડે છે અને સંમિશ્રણ પરથી આપણે અણુના આકાર અને બંધકોણ બધું જ નક્કી કરી શકાય છે. તો આ પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકારો પૂરા. મેન એની આકૃતિઓ તમારે મોઢે કરવાની છે. હવે એટલું સિમ્પલ જ છે કે ધન સરખી સંજ્ઞાવાળા ગોળા ભેગા કરો તો ધન સંમિશ્રણ, જુદી જુદી નિશાનીવાળા ગોળા ભેગા કરો તો ઋણ સંમિશ્રણ, એસ અને પીએક્સ અથવા એસ અને પીવાય વચ્ચે સંમિશ્રણ થાય તો શૂન્ય સંમિશ્રણ, અને જુદી જુદી પી કક્ષક એટલે પીએક્સ પીવાય, પીવાય પીઝેડ કે પીઝેડ પીએક્સ સંમિશ્રણ પામે એટલે છેદ બિંદુએ સંમિશ્રણ પામે એટલે શૂન્ય સંમિશ્રણ. અને શૂન્ય સંમિશ્રણથી બંધ ના બને તો બંધ ધન સંમિશ્રણથી બનશે કે ઋણ સંમિશ્રણથી, એ આપણે એમઓ થિયરી એટલે કે આણ્વીય કક્ષકવાદમાં આગળ જતા ભણીશું. ક્લિયર? આ સંમિશ્રણના પ્રકારો પૂરા. હવે સંયોજકતા બંધનવાદમાં કીધું બંને પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પરમાણ્વીય કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવે, સંમિશ્રણ પામે અને બંધ બનાવે. તો સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના આપણે પ્રકારો ભણવાના છે. મિત્રો, આ પ્રશ્નમાં તમે ચોપડી કે તમે જે પણ મટીરિયલ્સ વાપરતા હો એની અંદર આ પ્લસ અને માઇનસના ચિહ્નો ખાસ ચેક કરજો. કદાચ ક્યાંય પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય તો એની અંદર તમે સુધારી નાખજો. મારી ભૂલ ના કાઢતા, મારી ચિહ્નો સાચા છે. તો બે પરમાણુની વચ્ચે આ રીતે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો સહસંયોજક બંધ બને. પણ એ સહસંયોજક બંધ આ સંમિશ્રણના આધારે બે પ્રકારના હોય. તો આપણે એ સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના પ્રકારો ભણીશું. મોસ્ટ આઈએમપી લોંગ ક્વેશ્ચન આવે છે. આપણો પ્રશ્ન છે કે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના પ્રકારો સમજાવો. સંયોજક બંધના પ્રકારો આકૃતિ સહ સમજાવો. આકૃતિ સહ સમજાવો. તો પહેલા તો વિચારો, આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં આગળ જતા આગળના લેક્ચરોમાં સહસંયોજક બંધના 3 પ્રકારો ભણ્યા હતા. ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ, અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. અહીંયા પાછા સહસંયોજક બંધના 2 પ્રકાર આવશે. એક સિગ્મા બંધ અને 2 પાઈ બંધ. 2 પ્રકાર આવશે. તો આપણને ઘણાને કન્ફ્યુઝન થાય કે સાહેબ સહસંયોજક બંધના પ્રકારોનો પ્રશ્ન પૂછાય તો અમારે કયો પ્રશ્ન લખવો? ધ્રુવીય, અધ્રુવીય, સવર્ગ સહસંયોજક બંધવાળો કે સિગ્મા અને પાઈ બંધવાળો? તો તમને જો પરીક્ષામાં આવી રીતે પ્રશ્ન કર્યો હોય, માત્ર એટલું લખ્યું હોય કે સહસંયોજક બંધના પ્રકારો સમજાવો, તો આપણે અગાઉ ચલાવ્યો એ પ્રશ્ન લખવાનો ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ, અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. પણ જો પ્રશ્નમાં પરીક્ષામાં પેપરમાં એવું લખ્યું હોય કે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના પ્રકારો સમજાવો, તો આ પ્રશ્ન સમજાવવાનો પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના 2 પ્રકાર, સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ. તો એમાંથી આપણે પહેલો પ્રકાર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું સિગ્મા બંધ. સિગ્મા બંધ. બીજું, શૂન્ય સંમિશ્રણથી બંધ બનતો નથી. ધન સંમિશ્રણથી બંધ બનશે કે ઋણ સંમિશ્રણથી બંધ બનશે એ આપણે આણ્વીય કક્ષકવાદ એમો થિયરીમાં નક્કી કરવાના છે. એટલે અહીંયા સિગ્મા બંધ કે પાઈ બંધમાં હું સંમિશ્રણ કરું તો આમાં પ્લસ માઇનસના ચિહ્નો આ પ્રશ્નમાં નહીં કરવાના, કારણ કે હજી આપણે એમો થિયરી આગળ ભણવાની આવશે. એમાં નક્કી કરીશું કે ધન સંમિશ્રણથી બંધ બનશે કે ઋણ સંમિશ્રણથી. શૂન્યથી તો બંધ બનતો જ નથી. એટલે આ પ્રશ્નમાં ક્યાંય પ્લસ માઇનસ કરવાનું નથી. હવે પહેલાં કહી દઉં, મેં હમણાં જ અહીંયા તમને સમજાવ્યું
કે એસ કક્ષક અને પીઝેડ કક્ષક એના ગોળામાંથી આડી અક્ષ એટલે કે આ કેન્દ્રોને જોડતી અક્ષ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પસાર થઈ શકે એટલે એસ કક્ષક અને પીઝેડ કક્ષક એ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય અને પીએક્સ અને પીવાય કક્ષક જે છે એના ગોળામાંથી નહીં પણ એના ગોળાના છેદબિંદુમાંથી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પસાર થાય એટલે પીએક્સ અને પીવાય કક્ષકોને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો કહેવાય નહીં. એટલે સિગ્મા બંધ ક્યારે બને? તો બે પરમાણુઓની વચ્ચે તેની આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો, આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષક બોલું ને એટલે તમારે એસ અને પીઝેડ જ સમજવાનું. આ મગજમાં ઘુસાડી દેજો, ચોપડીમાં થિયરીમાં સ્પષ્ટતા નથી કરેલી. તો બે પરમાણુઓની વચ્ચે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો જે છે એ આકર્ષણથી નજીક આવીને સંમિશ્રણ પામે તો એ સંમિશ્રણ આ અક્ષની ઉપર જ થશે. તો ત્યારે એ સંમિશ્રણથી જે સહસંયોજક બંધ બને ને એને સિગ્મા બંધ કહેવાય. ટૂંકમાં સિગ્મા બંધ ક્યારે બને, સિગ્મા બંધની રચના ક્યારે થાય? તો બે પરમાણુઓની વચ્ચે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય છે. યાદ રાખજો, આપણે સંયોજકતા બંધનવાદની શરતો ભણ્યા હતા કે બંધ બનાવવા માટે પરમાણ્વીય કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે તો એ પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન હોવો જોઈએ, એટલે કે પરમાણ્વીય કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોવી જોઈએ. અને બીજી શરત ભણ્યા હતા કે બંનેના ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિનની દિશા વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ, ધરી ભ્રમણ વિરુદ્ધ હોવું જોઈએ. એક ડાબી બાજુ સ્પિન કરતો હોય તો એક જમણી બાજુ સ્પિન કરતો હોવો જોઈએ. તો તમે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો આકર્ષણથી નજીક આવે તો અક્ષની ઉપર જ સંમિશ્રણ થશે. તો ત્યારે એવા સંમિશ્રણથી જે સહસંયોજક બંધ બને ને એને સિગ્મા બંધ કહેવાય. એટલે એની ઓળખ આપીએ તો સિગ્મા બંધની રચનામાં આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો વચ્ચેના સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને છે. વચ્ચેના સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને છે. જેમ કે ચલો કયા કયા સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બનશે? તો પહેલી શક્યતા એટલે એ લખીએ. એક પરમાણુની એસ કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી અને બીજા પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે તો એ સંમિશ્રણ અક્ષની ઉપર જ થશે અને સિગ્મા બંધ બનશે. એટલે સિગ્મા બંધમાં પહેલી શક્યતા એસ સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને. એસ સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને. ચલો એનો મુદ્દો પછી, પહેલા એની આકૃતિ ધારી લો કે આ બાજુના એક પરમાણુની આ એસ કક્ષક છે, આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ દોરી. આ એક પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક છે વત્તા બીજા પરમાણુની આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ, કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અક્ષ, બીજા પરમાણુની આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી એસ કક્ષક છે. બંને અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે. સોરી, હવે આની એસ કક્ષક અને આની એસ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવે છે. આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધારી લો, અહીંયા બંને પરમાણુઓ ધારી લો. હવે એક પરમાણુની આ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક અને બીજા પરમાણુની આ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને સંમિશ્રણ પામે. તો વિચારો, સંમિશ્રણ ક્યાં થાય છે? અક્ષની ઉપર જ. જો તમે આ ડાર્ક કરો, આ ભાગ અક્ષની ઉપર જ થાય છે. તો આ સંમિશ્રણથી બંને પરમાણુની વચ્ચે સિગ્મા બંધ બનશે.
એટલે યાદ રાખવાનું, એટલે આમાં પ્લસ માઇનસના ચિહ્નો કરવાના નથી. એટલે આ મુદ્દો બોલું છું, એક પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક અને બીજા પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક વચ્ચે સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને છે. સંમિશ્રણ થાય છે એટલે સમજી લેવાનો, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય છે, ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થાય છે. એટલે આની એક એસ કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન અને આની એક એસ કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન બંને વચ્ચે લુઈસના સિદ્ધાંત મુજબ કહે તો ભાગીદારી થઈ અને સિગ્મા બંધ બનશે. આ રીતે આમ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો હોય ને એનું સંમિશ્રણ કરો ને એટલે અક્ષની ઉપર જ ભેગા થાય ગોળા, અક્ષની ઉપર જ સંમિશ્રણ થાય એટલે સિગ્મા બંધ બને. ચલો, એ રીતે સિગ્મા બંધ માટે બીજી શક્યતા ચોપડીમાં લખ્યું છે પી પી સંમિશ્રણ થી પણ સિગ્મા બંધ બને. પણ પી પીમાં કયું લેવાનું? પીએક્સ પીએક્સ લેવાનું કે પીવાય પીવાય લેવાનું કે પીઝેડ પીઝેડ લેવાનું? તો આપણે સિગ્મા બંધ કઈ કક્ષકથી બને? આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકોથી. એટલે કઈ લેવાની? પીઝેડ પીઝેડ લેવાનું. તો જો મુદ્દો પછી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ છે, એક પરમાણુની આ પીઝેડ કક્ષક છે. આ પ્રશ્નમાં ક્યાંય માઇનસ પ્લસ કરવાનું નથી. પીઝેડ કક્ષક વત્તા સામેવાળા આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધારી લો, બીજા પરમાણુની આ પીઝેડ કક્ષક છે. ચલો, આ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ. હવે એવી કલ્પના કરો, બંને બાજુ પરમાણુ છે. આ પરમાણુની એક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને આ બાજુના પરમાણુની એક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી. તો બંને પરમાણુ વચ્ચે પીઝેડ પીઝેડ કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે છે. એટલે લુઈસના સિદ્ધાંત મુજબ એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો એ સંમિશ્રણ ક્યાં થયું? અક્ષની ઉપર જ ગોળા ભેગા થયા. એટલે કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર જ સંમિશ્રણ થયું. એટલે આ પ્રકારના સંમિશ્રણથી બંને પરમાણુની વચ્ચે કયો બંધ બનશે? સિગ્મા બંધ બનશે. પણ ધ્યાન રાખજો, ચોપડીમાં પી પી સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને તો કઈ પી લેવાનું? પીઝેડ પીઝેડથી સિગ્મા બંધ બને. તમે પીએક્સ પીએક્સનું સંમિશ્રણ કરો, એકની પીએક્સ અને બીજાની પીએક્સ, તો સંમિશ્રણ ક્યાં થયું? અક્ષની ઉપર નથી થયું, એની આજુબાજુ થયું. એ જ રીતે પીવાય પીવાયનું સંમિશ્રણ કરો, એકની પીવાય બીજાની પીવાય, તો સંમિશ્રણ ક્યાં થયું? અક્ષની ઉપર નથી થયું, અક્ષની આજુબાજુ થયું. તો સિગ્મા બંધ બને નહીં. એટલે સિગ્મા બંધમાં પી પી સંમિશ્રણ એટલે યાદ રાખજો પીઝેડ પીઝેડ સંમિશ્રણથી. તો મુદ્દો બોલી જાઉં છું, એક પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પીઝેડ કક્ષક અને બીજા પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી સંમિશ્રણ પામે છે, જેથી સિગ્મા બંધ બને છે. ચલો, એ રીતે સિગ્મા બંધ બનવાની ત્રીજી શક્યતા એસ અને ચોપડી મુજબ લખ્યું છે એસપી સંમિશ્રણ. ચલો, મુદ્દો પછી પેલા તો એસની સાથે અહીંયા પીએક્સ લેવાનું, પીવાય લેવાનું કે પીઝેડ? તો એસની સાથે પીઝેડ લેવાનું. કેમ? કારણ કે હમણાં જ મેં કીધું છે કે એસની સાથે પીએક્સનું સંમિશ્રણ કરો કે એક્સની સાથે પીવાયનું સંમિશ્રણ કરો તો શૂન્ય સંમિશ્રણ થઈ જશે, બંધ બનશે જ નહીં. એટલે ચોપડીમાં એસપી લખ્યું છે, ત્યાં તમારે સમજી લે ને એસપીઝેડ. તો ચલો એની આકૃતિ સમજો. ધારો કે એક પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક છે, એસ કક્ષક છે, વત્તા બીજા પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પી કક્ષક છે. પણ પીમાં કઈ લેવાની? સિગ્મા બંધ બનાવો હોય તો પીઝેડ જ લેવાનું. યાદ રાખજો, પીએક્સ કે પીવાય નહીં, પીઝેડ કક્ષક લેવાનું. ચલો, હવે આ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ બંને બાજુ પરમાણુ જેવું ધારી લો.
હવે ધારો કે આ બાજુના પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી એસ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને આ બાજુના પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પીઝેડ કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી અને સંમિશ્રણ પામ્યું. બોલો, સંમિશ્રણ પામ્યું એટલે લુઈસના સિદ્ધાંત મુજબ બંને શું કર્યું? પોતાના એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી. તો એ સંમિશ્રણ ક્યાં થયું? અક્ષની ઉપર જ થયું. જો ગોળા ક્યાં ભેગા થાય? અક્ષની ઉપર. તો આ રીતે બે પરમાણુ વચ્ચે એસ અને પીઝેડનું બે પરમાણુ વચ્ચે સંમિશ્રણ થાય તો કયો બંધ બનશે? બે પરમાણુ વચ્ચે સિગ્મા બંધ બનશે. એટલે આ રીતે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધરાવતી કક્ષકો વચ્ચેના સંમિશ્રણથી બે પરમાણુ વચ્ચે સિગ્મા બંધ બને છે. એટલે સિગ્મા બંધ કયા કયા સંમિશ્રણથી બનશે? SS ચોપડીમાં ભલે PP લખ્યું ને SP લખ્યું, આપણે શું યાદ રાખવાનું? SS PZ અને SPZ ના સંમિશ્રણથી સિગ્મા બંધ બને. ચલો હવે પાયબંધ. પાયબંધ બે પરમાણુની વચ્ચે સંમિશ્રણથી પાયબંધ ક્યારે બને? જોજો, આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધનો બીજો પ્રકાર આવશે પાયબંધ. હવે જુઓ, હું પીએક્સ કક્ષક એ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ નથી ધરાવતી, પીવાય કક્ષક આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ નથી ધરાવતી. તો બે પરમાણુ વચ્ચે પીએક્સ નું સંમિશ્રણ થાય અથવા પીવાય નું સંમિશ્રણ થાય તો અક્ષની આજુબાજુ થશે સંમિશ્રણ. ગોળા અક્ષની આજુબાજુ ભેગા થશે, અક્ષ ઉપર નહીં ભેગા થાય. તો આ રીતના સંમિશ્રણથી બે પરમાણુ વચ્ચે પાયબંધ બને. દાખલા તરીકે પાયબંધ એક જ શક્યતાથી બને. ચોપડીમાં લખ્યું છે PP સંમિશ્રણથી પાયબંધ બને, પણ કયા PP સંમિશ્રણમાં? આપણે કયું PP સંમિશ્રણ યાદ રાખવાનું? કાં તો PX અથવા તો PY. અહીંયા એક મુદ્દો ચલાવવાનો છે, એ મુદ્દો હું પછી બોલું છું. પહેલાં હું સંમિશ્રણ સમજાવી દઉં. આ બેમાંથી એક આકૃતિ દોરવાની. ધારો કે આપણે PXની આકૃતિ દોરીએ. તો ચાલો, એક પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી PX કક્ષક આમ ઊભી હોય, એની X અક્ષ, વત્તા બીજા પરમાણુની અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી PX કક્ષક છે, એની X અક્ષ. હવે બે પરમાણુના કેન્દ્રોને જોડતી આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ધારી લો. આ બંને બાજુ પરમાણુઓ છે. હવે એક પરમાણુની PX કક્ષક અને બીજા પરમાણુની PX કક્ષક આકર્ષણથી નજીક આવી બે પરમાણુની વચ્ચે સંમિશ્રણ પામે છે. તો અહીંયા બે પરમાણુ વચ્ચે સંમિશ્રણ ક્યાં થયું? અક્ષની ઉપર ના થયું, અક્ષની આજુબાજુ થયું. જો ગોળા ક્યાં ભેગા થાય છે? અક્ષ ઉપર ન થતા, અક્ષની આજુબાજુ થાય છે. તો આ રીતે બે પરમાણુ વચ્ચે PX નું સંમિશ્રણ થાય એટલે કે અક્ષની આજુબાજુ સંમિશ્રણ થાય તો એનાથી બે પરમાણુ વચ્ચે કયો બંધ બનશે? પાયબંધ બનશે. એ રીતે આનું યાદ રાખજો, જાણકારી માટે દોરી દો. એકની PY કક્ષક, આની Y અક્ષ, બીજાની PY કક્ષક, આની Y અક્ષ, આકર્ષણથી નજીક આવી બે પરમાણુની વચ્ચે સંમિશ્રણ પામશે તો એમાં સંમિશ્રણ ક્યાં થશે? બોલો, અક્ષની આજુબાજુ. તો આ રીતે બે પરમાણુ વચ્ચે PY નું સંમિશ્રણ થાય તો પણ કયો બંધ બનશે? પાયબંધ. ક્લિયર છે? ટૂંકમાં સિગ્મા બંધમાં સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર જ થાય અને પાયબંધમાં સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની આજુબાજુથી થાય. બીજું, સિગ્મા બંધ કયા કયા સંમિશ્રણથી રચાય? SS PZ અને SPZ. જ્યારે પાયબંધમાં PX અથવા PY. પણ આપણે પાયબંધનો આ જે વ્યાખ્યા આપણે અહીંયા લખવી છે તો આપણે એવું થોડું લખાય દેશી ભાષામાં કે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની આજુબાજુ સંમિશ્રણ થાય તો પાયબંધ બને છે. આપણે વ્યાખ્યા બનાવવાની છે. જો સમજો,
પાયબંધની રચનામાં આ બે પરમાણ્વીય કક્ષકો છે એની અક્ષ એકબીજાને કેવી છે? આમ સમાંતર જુઓ, આ બંનેની એક્સ અક્ષ એકબીજાને સમાંતર છે અને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને કેવી છે? લંબ. અહીંયા પણ જુઓ તમે, બંને પરમાણુની આ વાય અક્ષ જે છે, સોરી, બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોની આ વાય અક્ષ જે છે એ કેવી છે? એકબીજાને સમાંતર. અને આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને કેવી છે? લંબ. લંબ છે હો, જોજો, આમ છે, આમ નથી, આમ છે, આમ લંબ, આમ લંબ છે. જો તો આમાં પાયબંધની વ્યાખ્યામાં આ રીતે લખવાનું કે સંમિશ્રણ પામતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની અક્ષ એકબીજાને સમાંતર હોય અને તે આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને લંબ હોય તો ત્યારે સંમિશ્રણથી રચાતા સહસંયોજક બંધને પાયબંધ કહે છે. ફરીવાર હું વ્યાખ્યા બોલું છું. સંમિશ્રણ પામતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની અક્ષ એકબીજાને સમાંતર હોય અને તે આ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષને લંબ હોય તો ત્યારે સંમિશ્રણથી રચાતા સહસંયોજક બંધને પાયબંધ કહે છે. અને આપણે દેશી ભાષામાં શું યાદ રાખવાનું કે અક્ષ પર સંમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધ અને અક્ષની આજુબાજુ સંમિશ્રણ થાય તો પાયબંધ. આમાં બેમાંથી એક આકૃતિ દોરવાની હોય, આપણે આ ઉપરની આકૃતિ દોરીશું. હવે ચોપડીમાં તમે જોશો ને તો અથવા કરીને પાયબંધની આકૃતિ આવી આપી હશે, આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ. હવે પાયબંધની રચનામાં ઉપર અને નીચે ગોળા ભેગા થાય તો ઉપરના ગોળા ભેગા થાય ને એટલે આવું બનાના આકારનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ બનાવી દે અને નીચેના ગોળા ભેગા થાય ને એટલે નીચે બનાના આકારનું ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ બનાવી દે. એટલે તમારે ઓર્ગેનિકમાં આવશે પાયબંધ હોય ને એ હંમેશા સિગ્મા બંધની આજુબાજુ એનું વાદળ છવાયેલું હોય. એટલે આપણે વાદળ સ્વરૂપે દોર્યું. એટલે તમારી ચોપડીમાં આ રીતે બે આકૃતિ હશે. એટલે પાયબંધનું બીજું નામ યાદ રાખજો, બનાના બોન્ડ પણ કહેવામાં આવે છે. પાયબંધને બનાના બોન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? તો આ સિગ્મા બંધ અને આ પાયબંધ. હજી આપણી થિયરી શરૂ છે. હવે સિગ્મા બંધ અને પાયબંધમાંથી કોની પ્રબળતા વધારે અને કોની પ્રબળતા ઓછી, એટલે કે કોણ મજબૂત અને કોણ નિર્બળ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કયો બંધ પહેલા તૂટે ને કયો બંધ પછી તૂટે. તો યાદ કરો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ સહસંયોજક બંધ હોય, સિગ્મા હોય કે પાયબંધ હોય, સહસંયોજક બંધની પ્રબળતા લાસ્ટ લેક્ચરમાં આવ્યું હતું. મેથ્સની રીતે લખું છું. કોઈ પણ સહસંયોજક બંધની પ્રબળતા એ પરમાણ્વીય કક્ષકો ના સંમિશ્રણ ની માત્રા પર આધાર રાખે. એટલે કે મેં તમને હાથના ઈશારા દ્વારા સમજાવ્યું. જો બે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા વધારે હશે તો સહસંયોજક બંધની પ્રબળતા વધારે હશે એટલે મજબૂત બંધ બનશે. જો પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી હશે તો એની પ્રબળતા ઓછી હશે એટલે કે નિર્બળ બંધ બનશે. બરાબર? તો હવે આપણે જોઈએ સિગ્મા બંધ અને પાયબંધનું. તો સિગ્મા બંધમાં પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની ઉપર જ થાય છે. એટલે આ સિગ્મા બંધના જે પણ સંમિશ્રણ થાય એમાં સિગ્મા બંધની રચનામાં સંમિશ્રણની માત્રા વધારે હોય. સિગ્મા બંધમાં આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર જ સંમિશ્રણ થતું હોવાથી તેમાં પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા વધારે હોય છે. વધારે માત્રામાં સંમિશ્રણ થાય છે. એટલે વિચારો, સંમિશ્રણની માત્રા વધારે તો આ બંને સમપ્રમાણમાં છે, તો માટે સિગ્મા બંધની પ્રબળતા કેવી હોય છે? વધારે. એટલે સિગ્મા બંધ મજબૂત હોય. જ્યારે પાયબંધની રચનામાં
સંમિશ્રણ અક્ષની આજુબાજુ થાય છે, અક્ષ પર નથી થતું. એટલે એમાં પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી હોય છે. પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી હોય છે. સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી તો સમપ્રમાણમાં છે, તો માટે પાયબંધની પ્રબળતા કેવી હોય? સિગ્મા બંધ કરતા ઓછી હોય. એટલે કોઈ પણ રાસાયણિક સંયોજન હોય એમાં સિગ્મા બંધ અને પાયબંધ આવતો હોય, બંને બંધ આવતો હોય, અને આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીએ ને તો પહેલાં પાયબંધ તૂટશે, પછી સિગ્મા બંધ તૂટે, કારણ કે પાયબંધ નિર્બળ હોય સિગ્મા બંધ કરતા. સમજણ પડી? જો હું તમને વ્યવહારુ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું. ધારો કે મારી બે હથેળીઓ છે, એની હું આમ સીધી ભેગી કરું તો સંમિશ્રણની માત્રા ભેગો થતો ભાગ વધી જશે. એ આની જેવું થયું. પણ હથેળીમાં આમ વચ્ચે ખાડા રાખું અને પછી આમ ભેગી કરું તો સંમિશ્રણ ઓછું થશે, થોડું ઉપરથી થોડું નીચેથી સંમિશ્રણ થશે. કેમ? ખાડો નડશે. તેવું અહીંયા વિચારો, અહીંયા ખાડા નડે એટલે સંમિશ્રણ થોડું ઉપર ને થોડું નીચે ઓછું થશે. સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી એટલે પ્રબળતા ઓછી. ક્લિયર છે? એટલે ખાસ ઓર્ગેનિક માટે પણ યાદ રાખજો કે સિગ્મા બંધની પ્રબળતા વધારે હોય, પાયબંધની પ્રબળતા ઓછી હોય. સમજણ પડી ગઈ? તમને આ થિયરી પૂછાય તો સિગ્મા બંધે સમજાવવાનો, પાયબંધે સમજાવવાનો અને બંનેની પ્રબળતાએ સમજાવવાનું છેક સુધી. અલગથી કારણ પૂછાય. કારણ એવું પૂછાય કે સિગ્મા બંધની સરખામણીમાં પાયબંધની પ્રબળતા ઓછી હોય છે, એટલે કે પાયબંધ નિર્બળ હોય છે. અથવા ઊંધું કરી નાખે, પાયબંધની સરખામણીમાં સિગ્મા બંધની પ્રબળતા વધારે હોય છે, એટલે કે સિગ્મા બંધ મજબૂત હોય છે. કારણ આપો તો આટલો જ ભાગ લખવાનો કે કોઈ પણ સહસંયોજક બંધની પ્રબળતા એ પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણની માત્રાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. સિગ્મા બંધની રચનામાં પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર થતું હોવાથી સંમિશ્રણની માત્રા વધારે હોય છે, માટે સિગ્મા બંધની પ્રબળતા વધારે હોય છે. પાયબંધની રચનામાં પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની આજુબાજુ થતું હોવાથી તેમાં સંમિશ્રણની માત્રા ઓછી હોય છે, માટે પાયબંધની પ્રબળતા ઓછી હોય છે. માટે સિગ્મા બંધની સરખામણીમાં પાયબંધ નિર્બળ હોય છે. ક્લિયર? બીજું, અહીંયા આ થિયરી પૂરી. હવે હું તમને એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક નોંધ લખી દઉં. થિયરી પૂરી થઈ ગઈ, નોંધ. આ નોંધ ખાસ યાદ રાખજો, નહીં તો આગળ જતાં આપણે હજી આણ્વીય કક્ષકવાદ એમો થિયરી ભણવાની જેમાં તકલીફ પડશે. યાદ રાખજો, સિગ્મા બંધની રચના કયા કયા સંમિશ્રણથી થાય? આપણે એસ અને પીનું જ સંમિશ્રણ, ડી અને એફ કક્ષક લેવાની જ નથી. તો કયા કયા સંમિશ્રણથી બને? એક તો એસ સંમિશ્રણથી બને. બીજું, સિગ્મા બંધ કયા સંમિશ્રણથી બને? તો ચોપડીમાં પી સંમિશ્રણ છે, તો આપણે કયું યાદ રાખવાનું? પીઝેડ સંમિશ્રણથી બને. આમાં પીએક્સ કે પીવાય ના ચાલે. પીએક્સ કે પીવાય લો તો પાયબંધ બની જશે, તો આજુબાજુ સંમિશ્રણ થઈ જશે. પીઝેડ લો તો જ અક્ષ ઉપર સંમિશ્રણ થાય અને સિગ્મા બંધ બનશે. અને ત્રીજી શક્યતા, સિગ્મા બંધ ચોપડીમાં એસપી સંમિશ્રણ લખ્યું છે, આપણે શું યાદ રાખવાનું? એસ પીઝેડ સંમિશ્રણથી બને. એસની સાથે પીઝેડનું સંમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધ બને. પણ હા, એસની સાથે પીએક્સ કે પછી એસની સાથે પીવાયનું સંમિશ્રણ થાય તો શૂન્ય સંમિશ્રણ થઈ જશે. સિગ્મા બંધે નહીં બને, પાયબંધે નહીં બને. અને બીજું યાદ રાખજો, પાયબંધ કયા કયા સંમિશ્રણથી બને? તો પાયબંધ ચોપડીમાં લખ્યું છે પી સંમિશ્રણથી બને. તો આપણે શું યાદ રાખવાનું? પીએક્સ સંમિશ્રણથી બને અને પીવાય સંમિશ્રણથી બને. પીએક્સ સંમિશ્રણથી પાયબંધ બને અને બીજો પીવાય સંમિશ્રણથી પાયબંધ બને. કારણ કે આ સંમિશ્રણ કરો તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ પર સંમિશ્રણ થશે એટલે સિગ્મા બંધ બનશે.
અને આ બેમાંથી સંમિશ્રણ કરો તો આંતરકેન્દ્રીય અક્ષની આજુબાજુથી ગોળા ભેગા થશે, આજુબાજુથી સંમિશ્રણ થશે એટલે પાયબંધ બનશે. એટલે આ નોંધ તમારા ચોપડામાં ખાસ લખી રાખજો મિત્રો. આગળ જતા આ ચેપ્ટરમાં આણ્વીય કક્ષકવાદ આવશે, એની અંદર તમારે અવારનવાર આ નોંધની જરૂર પડશે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોંધ યાદ રાખજો. એટલે SS PZ અને SPZ થી સિગ્મા બંધ બને, PX અને PY સંમિશ્રણથી પાય બંધ બને. એટલે ચોપડીમાં PP સંમિશ્રણ અને SP સંમિશ્રણ એવું હેડિંગ આપ્યું છે તો ત્યાં તમારે સમજી લેવાનું PZ અને SPZ. અને ચોપડીમાં અહીંયા PP સંમિશ્રણ લખ્યું તો ત્યાં તમારે સમજી લેવાનું કાં તો PX અથવા તો PY. ક્લિયર? તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના પ્રકારો ભણ્યા અને પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણના આધારે સહસંયોજક બંધના પ્રકારો ભણ્યા. એટલે ઘણાને એમ થાય કે સાહેબ તમે પેમ્ફલેટમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 34 ગાપચ્યો, તો ક્વેશ્ચન નંબર 34 જે છે તમારે કોઈ કામનો નથી, આઉટ ઓફ કોર્સ છે. આ ચોપડીમાં છે હો, આઉટ ઓફ કોર્સ એટલે આ સાલ કોર્સમાંથી નીકળી ગયો છે અને આ પ્રશ્ન તમારે આમ પણ ક્યાંય જ કામમાં આવવાનો નથી. એટલે આ ક્વેશ્ચન નંબર 34 જે મેં ગાપચી નાખ્યો એવું ના સમજતા કે સાહેબ ભૂલી ગયા છે. મેં ક્વેશ્ચન નંબર 33 ચલાવ્યો અને પછી સીધો 34 કાપી અને 35મો ચલાવ્યો છે પેમ્ફલેટ મુજબ. ક્લિયર છે? તો મિત્રો આજનો મારો વિડીયો લેક્ચર તમને ખરેખર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.